دار السلام ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام أكرمت يا بدعة أحمد فانعمي بالتمام وأمنحي عبدكم في القرب أعلى وسام لكم بحمل لرايات الهدى أحسن قيام تعم دعوة في الأكوان كل الأنام نلبس خلاع رثما يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشأن كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع بك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام يوم الملائكة تنادى جمع كل الأنام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم عظمه الله مقام أتذكريني معك عبر ومن نودما
يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأكوان والكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدل الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا محمد صاغه الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مضى صدق وأهل صدق يا سعد قد مضى فلا تطلبن الصدق من أهل ذا زمان فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتبكوا في لجة الميل والدران تملكهم حب الحدود وشهوة النفوس فقل يا رب عافهم من الفتان فأين أولو التقوى وأين أولو النهى وأين أولو الإيقان والعلم والفطان وأين الرجال المقتدى بفعالهم وأقوالهم يا سعد في سر والعلان أكلهم ماتوا أكلهم فنوا أم استهتروا لما تعظمت المحال ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هجروا القرآن والعلم والسنن فآه وآه كم بقلبي من أسى وكم لي وكم بي من خليل ومن شجان إلى الله أشكو والنبي محمد وكل عليم بالديانة مؤتمن والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم على أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم على سيدنا محمد محمد بن عيسى وسيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي ثم على رئيس سيدنا كبل الأنفاس حسب ما عبد الرحمن العطاف شعر بن عبد الله بارس ثم على رئيس سيدنا كبل شهاد وغوث عباد بالبلاد حبل عبد الله بن الوحدات ثم على آبائنا وأمهاتنا جدادنا وإخواننا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يريد ذلك الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 286 wa man ahabba fillah paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radiyallahu ta'ala ankum ila an qala wa man ahabba fillahi wa lillahi man barra min ibadillahi wattaqa أبغض لا محالة من عصى الله وأعرض عن طاعته فإن الحب في الله والبغض في الله متلازمان لا يصح أحدهما بدون الآخر وهما من الدين بمنزلة عالية رفيعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله وقال عليه الصلاة والسلام وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله الحديث. وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام لو عبدتني بعبادة أهل السماء وأهل الأرض وحب فيها ليس وبغض فيها ليس ما نفعك ذلك عندي. وقال عيسى عليه السلام تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم واطلبوا رضا الله تعالى بسخطهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى مقاطعة الفاسق قربان إلى الله انتهى.
فتبين بما ذكرنا أنه ينبغي للمؤمن ويتعين عليه أن يحب أهل الخير والدين والعلم والصلاح أحياء وأمواتا ويبغض أهل الباطل والفساد والظلم والفسوق أحياء وأمواتا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga nasihat-nasihat beliau ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang as-suhbah al-hasanah, yaitu persahabatan yang baik, mencari sahabat yang baik dan mencari persahabatan karena Allah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Beliau mengatakan di dalam nasihatnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillah wattaqa. Siapa yang mencintai di jalan Allah dan karena Allah dan berbuat baik dari hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bertakwa, abghadha, pasti dia membenci, la mahalata, yaitu tidak mustahil, artinya pasti tidak ada jalan lain, man asallaha, pasti dia akan membenci orang yang bermaksiat kepada Allah, wa a'radha an ta'ati, dan berpaling dari ketaatannya. Jelas kalau orang yang cinta karena Allah fillah lillah, orang yang cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, cinta kepada orang-orang yang baik dari orang hamba-hambanya yang bertakwa, pasti dia membenci dan tidak suka kepada orang yang ahli maksiat, pasti. Jadi tidak mungkin ada orang yang cinta kepada seseorang karena Allah tapi nggak benci juga sama orang ahli maksiat, nggak mungkin. Jadi la mahala, mesti berbalik. Kalau orang cinta kepada seseorang karena Allah, berarti dia pasti benci kalau dia bermaksiat kepada Allah atau benci kepada orang ahli maksiat. Bahasanya tidak mungkin bergabung dua. Saya itu cinta sama orang yang baik dan cinta juga sama orang yang jahat, nggak mungkin. Pasti kebalikannya. Kalau bertentangan ya. Kalau saya cinta kepada ahli khair, ahli sholat, ahli ibadah, pasti saya benci kepada ahli maksiat. Ini pasti. Dikatakan di situ, wa man ahabba fillah walillah man barra min ibadillah wa atqa abghadha la mahalata man asallaha wa a'rada an ta'ati. Sudah pasti dia akan tidak suka, pasti benci kepada orang yang maksiat kepada. Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah mutalaziman. Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah itu dua hal yang mutalazim. La yasih ahaduhuma bidunil akhar. Tidak sah satu tanpa yang lain. Jadi harus bergabung. Kalau saya cinta dengan orang karena Allah, harus benci karena Allah. Tidak bisa. Kalau kita cinta sama orang yang soleh tapi juga cinta sama orang yang ahli maksiat, itu tidak bisa. Harus dia mutalazim, harus bergandengan tuh. Kalau benci, satunya cinta, satunya apa? Benci. Tidak boleh dua-duanya. Saya cinta sama orang soleh, saya juga cinta sama ahli maksiat. Itu nggak bisa berjalan. Harus cinta sama orang soleh, benci sama ahli maksiat. Kalau orang benci sama ahli ta'ah, orang benci sama ahli ibadah, pasti dia akan cinta sama ahli
maksiat. Itu sudah pasti. Jadi nggak mungkin saat ini orang ini benci banget sama ahli ibadah, tapi tapi benci juga sama ahli maksiat, nggak mungkin. Dia mesti klopnya benci sama ahli ibadah, pasti cinta sama ahli maksiat. Begitu juga orang yang baik, cinta sama orang yang ahli ibadah, benci sama orang ahli maksiat. Itu sudah pasti. Mutalaziman itu mesti bergabung tuh, tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Wa huma minad-din bimanzilatin 'aliyatin rafi'ah. Dan itu adalah mencintai karena Allah, benci karena Allah di dalam agama memiliki kedudukan yang tinggi. Yaitu wahuma, yaitu huma tadi cinta sama orang soleh, benci sama orang yang maksiat. Minad-din di dalam agama bimanzilatin 'aliyatin rafi'atin, yaitu di dalam agama itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, min awthaqi oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu masih digabung. Di antara pegangan atau ajaran agama itu adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi mesti ada tuh, cinta membenci harus. Jadi kalau kata bahasa orang suka disebut tidak ada loyalitas kecuali berlepas diri. La wala'a illa bil bara. Tidak bisa kita loyal kecuali kita berlepas diri. Maksudnya apa? Kalau saya cinta kepada orang soleh harus berlepas diri dari ahli maksiat. Nggak bisa kita cinta sama orang soleh, cinta juga sama ahli maksiat, itu nggak mungkin. Jadi al-bughdu wal hubbu itu ada, harus bergabung. Al-bughdu wal hubbu. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta sama Allah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, benci di jalan dan juga karena Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam afdhalul a'mal, sebaik-baik amal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Selalu gabung itu. Sebaik-baik amal cinta di jalan Allah, benci di jalan Allah. Jadi itu harus cinta dan benci harus karena Allah. Jadi tidak boleh kita saya cinta juga sama ahli ibadah, cinta juga sama ahli maksiat. Enggak mesti, harus hubbu fi ahlillah, bughdu fi siapa? Orang-orang yang dikatakan di situ tadi yang a'rada, yang berpaling di jalan Allah, wa a'rada an ta'ati. Itu harus ada. Jadi kita harus memberikan kecintaan kita kepada orang soleh dan berlepas diri kepada orang-orang yang tidak soleh. Kita harus cinta kepada orang yang baik dan harus benci kepada orang yang tidak baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, wa haliddin illa al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dan tidak lain agama itu kecuali cinta karena Allah, benci karena ini. Cinta dan benci ini harus harus ada. Saya cinta banget sama orang soleh, sama ahli maksiat biasa-biasa aja belum. Berarti antum harus harus al-hub wal bughd, itu harus ada. Dan ini sudah mutalaziman, itu memang harus selalu berjalan berdua. Seperti saya bilang tadi, kalau ada orang benci sama ahli ibadah, pasti cinta sama ahli maksiat. Nggak ada orang cinta sama siapa? Cinta sama ahli maksiat, cinta juga sama ahli ibadah, nggak mungkin. Karena itu pasti akan ta'arud, akan bertentangan. Itu pasti. Kalau kita cinta sama ahli ibadah, pasti nggak suka sama ahli maksiat. Makanya di sini ini namanya qadaratul haddad mutalaziman. Itu mesti bergabung tuh dua. Nah, insya Allah kita betul-betul bisa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam. Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Isa mengatakan, lau abadtani bi'ibadati ahli sama wa ahli al-ard wa hubbu fiyya laisa wa bughdu fiyya laisa ma nafa'aka dzalika indi. Kata Allah SWT berkata kepada Isa, lau abadtani, seandainya engkau menyembah aku, bi'ibadati ahli sama, seperti ibadahnya penduduk langit, wa ahli al-ardi, dan penduduk bumi, wa hubbu fiyya laisa, tapi enggak ada cinta di jalanku karena aku, wa bughdu fiyya, dan tidak ada benci karena aku, ma nafa'aka dzalika indi,
nggak ada manfaatnya ibadah begitu hebat di sisiku. Artinya walaupun ibadah kita sehebat apapun, tapi nggak cinta karena Allah, benci karena Allah, nggak ada manfaatnya tuh. Ibadahmu itu tidak ada nilainya di hadapan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ahli sama di sini maksudnya adalah para malaikat. Seandainya engkau bisa beribadah seperti ibadahnya para malaikat, wa ahlil ardh, dan semua penduduk bumi ibadahnya seperti mereka kalau digabung, tetap aja tidak ada manfaatnya kalau kamu tidak benci dan cinta karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang cinta sama benci itu luar biasa. Makanya di sini Abdul Haddad betul-betul mengingatkan kepada kita harus betul-betul ngerti di mana kita harus meletakkan cinta kita, di mana harus kita meletakkan apa? Benci kita. Karena kita tahu dengan cinta yang kita letakkan itu menjadi hebat. Tapi berapa banyak ibadahnya hebat jadi rusak gara-gara cintanya salah ditaruh di mana. Makanya sering kita dengar, mungkin kita bisa mengambil seperti yang diceritakan oleh Abdul Haddad di dalam kitab Tathbitul Fuad. Beliau punya kitab Tathbitul Fuad, sangat indah sekali, yaitu nasihat-nasihat kepada kita untuk memantapkan hati. Diceritakan di kitab tersebut, tapi isi garis besar daripada cerita beliau itu ada di kitab Bukhari Muslim. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Raja Namrud dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Raja Namrud itu membuat kayu untuk membakar Nabi Ibrahim, itu padang pasir, tanah lapang, dibikin gerowak itu, dia apa? Digali sampai dalam, kemudian baru dimasukin ranting atau kayu-kayu sampai nonjol. Berarti bukan dari atas tapi dari bawah, berarti dalam banget. Kemudian baru dibakar ranting-ranting tadi, kayu-kayu tadi. Kata Imam Ibnu Katsir dalam riwayat tersebut, seandainya tidak dipadamkan maka 15 hari baru padam itu apa? Itu api. Berarti kan apa? Gede banget. Saat itu setelah selesai, begitu api besar begitu berkobar, baru Nabi Ibrahim dilempar. Waktu itu mau dilemparkan tapi nggak bisa karena terlalu berat untuk melempar Nabi Ibrahim dengan api yang begitu besar, harus ambil jarak jauh. Maka mulailah pertama kali dibuat sejenis ketepel. Yang dibuat nih Nabi Ibrahim ditaruh begini, ditarik. Selepetan, selepetan nih bahasa apa? Bahasa harian kita. Kalau dalam bahasa benar kata ketepel. Ya, katapel ya udah begitu ya. Ditarik begini, nanti jadi apa? Terbang tuh. Jadi ditarik. Itu pertama kali. Belum pernah ada ketepel itu kecuali di zaman Raja Namrud. Ditarik, pas sudah mau dilepas, turun malaikat Jibril. Alaka hajah ya Ibrahim. Malaikat Jibril langsung nawari, apakah kau punya hajat wahai Ibrahim? Apa yang bisa saya bantu? Nabi Ibrahim alaihissalam padahal udah mau tinggal dilepas, mau terbang ke kobaran api, tapi dia bilang apa? Amma ilaika fala. Kalau sama kamu wahai Jibril, saya nggak punya hajat. Itu kuatnya akidah para nabi. Walaupun sudah kepepet, malaikat Jibril nawarin dia nggak. Kalau kepada Allah, ya kau kepada kamu nggak Jibril. Amma ilaika fala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu baca Nabi Ibrahim itu. Itu kan hadis Bukhari. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir nggak ada di dalam Sahih Bukhari. Itu kalimat Nabi Ibrahim cuma pendek saja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan berarti tidak boleh menambah ni'mal maula wa ni'mal nasir, boleh riwayat yang, tapi riwayat itu segitu. Karena memang cocok. Cocoknya kenapa? Karena kondisi udah mepet, nggak sempat bawa baca panjang-panjang lah. Yang itu juga kalau lagi keadaan begitu, bacaan tuh rontok, lupa kalau kita, kalau kondisinya itu udah sangat-sangat apa? Detik-detik yang tidak mungkin baca panjang-panjang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim di detik-detik mau dilemparkan ke kobaran api Raja Namrud dan menolak tawaran malaikat Jibril. Amma ilaik fala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita kan lain, orang sakit sedikit gak sembuh-sembuh diobatin,
tapi berbau dukun nggak apa-apa udah yang baik. Pakai doruroh gitu deh. Itu tawakal itu langsung hilang tauhidnya tuh. Banyak yang tauhidnya hilang gara-gara apa? Udah kepepet. Kalau Nabi Ibrahim amma ilaik fala, udah datang itu enggak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, akhir dilempar. Di saat hasbi Allah wa ni'mal wakil, tiba-tiba Allah mengatakan ya narukuni bardau wassalamu ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim benar-benar enggak ngerasain panasnya. Karena belum nyampe atau saat di atas api baru langsung dingin kan. Waktu hasbi Allah wa ni'mal wakil, ku ya narukuni bardau wassalamu ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim waktu dilepas udah adem. Nah, bukan adem doang wasalaman, tapi juga dingin mengandung keselamatan. Kalau kata para ulama kalau nggak ada wasalaman, kedinginan Nabi Ibrahim. Nggak enak juga kedinginan apa? Nah, jadi memang panas itu menghancurkan, dingin juga menghancurkan. Tapi kalau bar dan wasalaman jadi apa? Makanya nanti di dalam hadis Bukhari ada api yang dingin, neraka yang dingin. Jadi neraka itu bukan yang panas, yang dingin juga ada. Bahkan kata banyak dinginnya lebih dahsyat daripada panasnya. Jadi nanti ada neraka yang dingin. Tapi dinginnya itu bukan dingin apa? Bawa keselamatan. Banyak orang-orang di luar sana musim panas lebih kuat bertahan daripada musim dingin. Itu pernah kita tanyakan kepada guru-guru kita di Madinah. Waktu kan musim apa? Musim panas, kalau musim haji ini bisa 45, bisa 50 zaman-zaman dulu waktu ingat betul tahun 93, 94, 95, itu Arafah masih sedikit banget apa? Pohon-pohon masih sedikit banget. Sekarang udah alhamdulillah udah banyak kan. Baru dulu masih kecil-kecil baru disiramin, masih apa? Tumbuh baru ditanam. Itu panasnya mantap panasnya. Masya Allah panasnya Arafah. Kita tanya sama guru-guru tuh, Syekh, kenapa kalau seandainya Allah bikin dingin lebih nikmat kali gimana apa? Nanti Arafah katanya justru kalau dibikin dingin lebih banyak yang mati daripada yang apa? Daripada musim panas. Kalau musim dingin seperti Madinah musim dingin kalau datang musim dingin lebih dahsyat lebih banyak mati yang musim dingin. Kenapa? Karena musim panas masih bisa berlindung, tendanya ber-AC, bisa ngasih air panas itu bisa apa? Tapi kalau di dingin mau berlindung kemana gitu? Nggak ada tenda bikin panas susah. Bikin lebih banyak ya. Ternyata dingin itu juga merupakan adat. Tapi di sini sabar dan wassalam. Akhir pas masuk itu disebutkan di dalam kitab Tafsirul Fuad ada seekor kodok yang melihat Nabi Ibrahim dibakar, langsung dia buru-buru ke lembah atau ke wadi atau ke tempat air, ke sungai misalkan, dia mengambil air di mulutnya. Setelah dia penuh air itu di mulutnya, si kodok tadi lompat lagi kemudian nyemburin apa? Air yang ada untuk memadamkan api yang membakar Raja Namrud. Lewat lagi, ngambil lagi, lompat lagi, ditiup lagi, sampai berkali-kali akhirnya malaikat bertanya, kodok, apa yang kau lakukan? Katanya, aku berusaha untuk memadamkan api yang membakar kekasih Allah Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim. Apakah kau tahu siramanmu itu tidak mungkin bisa memadamkan apa? Api yang membakar Khalilullah Nabi Ibrahim, karena api yang sangat besar ini. Aku tahu dengan pasti tidak mungkin. Tapi paling setidaknya aku sudah berusaha. Aku sudah berusaha untuk apa? Memadamkan api yang membakar kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Subhanallah. Di dalam hadis Sahih Bukhari, kodok sampai sekarang tidak boleh dibunuh karena pernah melakukan hal yang baik terhadap Nabi Ibrahim. Subhanallah, makanya kita ini jangan pernah meremehkan kebaikan yang bisa kita berikan kepada siapapun. Kekasih kita, kekasih Nabi Muhammad SAW. Di antaranya saudara-saudara kita di Palestina, jangan pernah kecilkan donasi kita 1.000, 2.000, doa yang kita panjatkan sedikit, jangan pernah kita remehkan. Karena Allah tidak melihat hasil dari usaha kita, tapi Allah melihat apa yang sudah kamu berikan secara maksimal untuk saudaramu itu. Ini kodok sudah berusaha, akhirnya imbas daripada kebaikannya sampai sekarang tidak boleh dibunuh. Dan kita disuruh menunjukkan demen sama kodok, nggak boleh dibunuh.
Bahkan pernah seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya lihat di kodok ini ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk jadi obat. Boleh nggak saya jadikan kodok ini untuk obat? Jangan kau bunuh kodok itu. Jadi dibunuh untuk obat aja nggak boleh. Jadi ini adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang menarik lagi Nabi bilang dalam hadis, tidak ada binatang yang lebih banyak berzikir melebihi zikirnya kodok. Jadi zikir kodok itu lebih banyak. Jadi bunyi kodok itu jangan diledekin. Bunyi kodok itu ternyata zikrullah, subhanallah. Sampai sekarang nggak boleh. Obat aja nggak boleh, apalagi jadi makanan, dijadiin sate, iseng-iseng, itu nggak boleh. Sampai itu makanan kodok tuh. Itu jangan dong, itu dilarang sama Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, di satu sisi ada seekor al-wazak. Al-wazak ada yang terjemahkan cicak atau tokek, jenis itu. Dia ini ternyata meniup-niup api. Tentunya api kalau ditiup akan jadi apa? Besar. Padahal tiupan cicak segede apa dengan api yang membakar Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. Tidak ada efeknya. Tapi dia berniat, ternyata cicak ini berniat untuk apa? Untuk apinya biar besar membakar kekasihnya Allah. Akhirnya sampai sekarang Nabi Muhammad dan hadis Bukhari Muslim menyuruh kita untuk membunuh cicak tadi. Bahkan Rasulullah bilang membunuh cicak sekali pukulan mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Bunuh cicak dapat 100 kebaikan. Tapi kalau bunuhnya 2 kali duna gali, lebih sedikit lagi pahala. Mau 3 kali lebih kecil lagi. Terus Nabi nggak ngomong. Berarti kata ulama, berarti kalau bunuh sekali pukul 100 kebaikan, kalau 2 kali mungkin 75 kalau itu hitungan biasa ya. Pukul lagi 50. Di bawah 3, misalkan 4 kali 5 kali dosa. Artinya dolim itu nggak boleh. Rasulullah nggak pernah mengatakan lebih dari 3. Berarti nggak boleh kalau mau bunuh cicak nggak boleh lebih dari 3. Subhanallah, ini yang kita bisa lihat selalu ada, yaitu kita suka sama kodok, benci sama apa? Binatang saja kalau dia bermaksiat kepada Allah kita benci. Disuruh binatang yang taat saja kita disuruh cinta. Ini bughd. Al-hubbu wal bughd bukan hanya sama apa? Sama manusia, bahkan sama siapa saja. Al-hubbu lillah wa bughdu lillah. Cintanya karena Allah. Saya cinta kodok, demen sama kodok karena Allah. Benci sama cicak karena apa? Allah. Itu adalah agama. Jadi benci semua, bukan hanya manusia. Siapa saja benci kita kalau kepada yang bermaksiat kepada Allah. Dan cinta kepada siapa saja kalau dia memang melakukan hal-hal karena Allah, cinta karena Allah, karena kebaikan yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dikarenakan Allah. Nah, ini jadi benci dan cinta karena Allah lah, inilah yang dianjurkan. Dan ini mutalaziman, tidak pernah berpisah. Mesti ada yang benci karena Allah, di lawan satunya adalah cinta karena atau cinta karena Allah, benci karena Allah, itu mesti ada. Tidak ada saya cinta sama kodok, saya juga demen sama cicak, nggak bisa tuh. Walaupun sama cuman apa? Sama ini kan nggak ada. Ini walaupun binatang tetap. Bahkan di sini nanti diakhiri di sini katakan Fayat bagi bima dzakarna annahu yanbaghi lil mu'min wa yata'ina an yuhibba ahlul khair wal din wal ilm wa salawah ahya'an wa amwata. Lah sampai yang udah mati dan hidup. Jadi semua harus ada cinta karena Allah dan benci karena Allah. Subhanallah, ini adalah satu pelajaran yang luar biasa, bahwa cinta dan benci itu merupakan salah satu ibadah yang sangat-sangat mulia. Wa qala alaihi assalam, wa qala Isa alaihi salam di hadits yang lain Nabi kata, tahabbabu ilallah bi bughdi ahli ma'asi. Tahabbabu ilallah. Nah, saling bercintalah kamu kepada Allah bi bughdi ahli ma'asi, dengan membenci ahli maksiat. Cari kita mencintai bercinta di jalan Allah dengan cara membenci ahlul ma'asi. Karena itu selalu berkaitan. Wa tagarrabu ilallah bil bu'di anhum, dan berdekatlah kamu kepada Allah
dengan menjauhi mereka, yaitu ahlul ma'asi. Wa tagarrabu ilallah bil bu'di anhu. Dekatlah kamu, taqarrublah kamu kepada Allah dengan menjauhkan diri dari orang-orang ahli ma'asi. Watlubu ridallah, dan carilah ridhonya Allah bisuhtihim, dengan apa? Tidak suka kepada siapa? Dengan ahli ma'asi. Jadi dapat kecintaan Allah dengan mencintai ahli khair dan membenci ahli maksiat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan benci, dengan menjauhi ahli ma'asi. Begitu juga mencari ridha Allah dengan membenci atau tidak suka kepada ahli ma'asi. Jadi cinta harus ada, tapi lawannya juga al-bughd harus ada. Tidak ada cinta dan bughd itu bersatu. Kalau cinta bughd itu bersatu, nggak sambung. Karena ada juga orang ini dia cinta sama anak majelis, tapi cinta juga tongkrongan di mana? Di tempat maksiat. Nggak bisa. Yang model ini anak bisa bergaul lah. Kalau lagi duduk di majelis, anak duduk majelis, temen-temenannya banyak, anak juga suka dan disukai sama anak majelis. Tapi orang tongkrongan yang mabuk juga suka sama anak, juga suka sama dia. Nggak bisa. Bisa apa? Kelihatannya pergaulannya keren. Kok semua apa? Lini masuk. Wow, ahli maksiat cinta media, ahli ibadah cinta media. Belum. Seandainya kau bisa ibadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, tapi kau masih seperti itu, tidak bisa. Harus ada cinta sama ahli ibadah, ketidaksukaan kepada ahli maksiat. Tidak bisa dua-duanya kita cintai. Karena nanti ada apa? Syair itu nanti di bab selanjutnya. Ma yubri'ul jarba qurbu salimatin minha walakinna salimata tajrabu. Ma yubri'ul jarba, tidak sembuh orang yang sakit, qurbu salimatin, karena dekatnya sama orang sehat. Orang sakit dideketin sama orang sehat, nggak jadi sehat itu orang sakit. Walakin as-salima tajrubu, tapi yang sehat jadi sakit. Kan nggak ada cerita apa? Ini orang sakit kita temenin, ini sakit jadi sehat gara-gara apa? Orang yang sakit sehat gara-gara orang sehat. Enggak. Yang ada yang sakit jadi apa? Yang sehat jadi sakit, ketularan sama orang lain. Jadi tidak ada orang yang sakit sembuh karena didampingi orang sehat. Justru orang sehat jadi sakit karena dekat sama orang sakit. Ini maksudnya sakit menular. Sakit menular nggak jadi sembuh gara-gara dideketin sama orang sehat. Yang ada orang sehat malah menjadi sakit. Itulah artinya apa? Ya kita harus membedakan, ini cinta karena Allah, ini benci karena Allah. Antum nggak bisa. Saya cinta sama orang soleh, tapi juga saya cinta sering duduk-duduk sama orang soleh, tapi di lain waktu saya juga cinta dan sering duduk-duduk sama orang ahli maksiat. Nggak bisa. Engkau akan berubah seperti berubahnya orang yang sehat jadi sakit gara-gara dekat sama orang sakit. Nah ini tentunya mesti berhati-hati, harus dua tadi. Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, muqata'atul fasiki gurbanu ilallah. Lihat, muqata'atul fasik, yaitu kita memutuskan hubungan dengan orang fasik, ahli maksiat, qurbanu ilallah, merupakan apa? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Muqata'ah, memang harus putus. Jadi nggak bisa saya cinta sama orang soleh, saya cinta juga sama ahli maksiat, nggak bisa, harus bisa. Yang terakhir, fatabayyanu bima dzakarna, maka jelas bima dzakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan, annahu yanbaghi lil mu'mini, bahwa layak bagi seorang mukmin, wa yata'ayyanu alaih, dan harus kepadanya, an yuhibba ahlal khair, untuk mencintai orang baik, waddin, dan orang yang ahli agama, wal ilm, dan orang yang ahli ilmu, wassalah, dan juga orang yang salah, yaitu baik juga ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Jadi layak, harus bagi seorang mukmin mencintai orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ulama, dan orang-orang semua yang ahli ibadah, baik saat hidup dan juga yang sudah meninggal. Kita cintai
orang-orang soleh, para anbiya, Imam Syafi'i, Imam Malik, para imam. Tapi juga kita harus apa? Waya bagab, dan juga benci. Waya bagadu ahlal batil, dan benci kepada ahlal batil. Benci kepada siapa? Kita harus benci kepada orang-orang yang suka melakukan kebatilan, wal fasadi wa dzulmi, dan juga ahlul fasad yang suka merusak, wa dzulum yang suka melakukan kezaliman, wal fusuq, dan juga yang suka melakukan kefasikan, ahya'an wa amwata. Kita benci sampai sekarang sama Fir'aun, benci sama Haman, benci sama Abu Jahal, benci sama Abu Lahab, benci semua kepada, walaupun udah meninggal. Kita nggak demen, dan harus seperti itu. Begitu juga cinta sama para ulama walaupun sudah meninggal. Jadi ini diperintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik, dan membenci orang-orang yang tidak baik, ahya'an wa amwata. Jadi saya cinta dulu sama para ulama, sama orang soleh, tapi sekarang udah meninggal. Oh nggak bisa. Ahya'an wa amwata. Tetap walaupun mereka sudah meninggal harus kita mencintai mereka. Saya benci dulu sama membenci Rasulullah, sama penghalang dakwah Nabi, tokoh-tokoh kafir Mekah. Tapi sekarang udah nggak lagi. Makanya anak saya kasih nama Abu Jahal. Kamu nggak benci, udah meninggal kan, udah lewat. Enggak. Cerita itu akan berjalan terus sampai ahya'an wa amwata. Jadi luar biasa, benci cinta itu menjadi sebuah ibadah yang luar biasa. Bahkan dengan benci dan cinta, kalau kita salah naruh cinta, itu akan menjadi bumerang untuk kita. Salah naruh benci itu akan berbahaya untuk kita. Insya Allah kita pandai meletakkan kecintaan kita, dan kita pandai pinter tahu di mana kita meletakkan kebencian kita, dan tidak kita letakkan cinta kita kecuali kepada ahlul khair, kepada orang-orang yang ahlul khair, yaitu orang-orang yang baik dari ahli ibadahnya, baik ilmunya, baik akhlaknya. Dan insya Allah kita bisa tidak menyukai orang-orang yang ahlul ma'asi, yaitu orang-orang yang suka maksiat, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, walaupun dia ganteng, dia maksiat. Enggak, saya cinta karena Allah, benci karena Allah. Baru itu orang menjadi orang yang merasakan halawatul iman. Orang akan merasakan nikmat manisnya iman kalau sudah bisa begitu. Tapi kalau dia nggak bisa benci karena dia kaya, saya nggak bisa benci. Saya tahu dia ahli maksiat, tapi saya nggak benci karena dia masya Allah sering bantu saya. Ini yang menjadi masalah. Karena dia pejabat, kita butuh sama dia. Nah berarti dia belum merasakan halawatul iman. Tapi kalau sudah nggak mau tahu, dia mau kaya, mau jabat, mau apa, tapi dia bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah terus, nggak ada pintu untuk saya bagi hatinya. Ini luar biasa. Insya Allah kita bisa melakukan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan, wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi والدران، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحال، وأصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب هديت من افتتان، وإن ترضى بالمكسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان.
بقلب حاضر غير غافلين ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق لها فاسمعان فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. Kitab Ad-Durarul Bahiyah halaman 27 وفي ذلك paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. وفي ذلك قال الإمام القرطبي وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأنهم جزء منه فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأوا عنه كما قال فاطمة بدعة مني ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم فخالفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. قلت وهذه الأمور التي ذكرها الإمام القرطبي قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وقوعها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم
ولن يتفرقا إشارة إلى أنه لا بد وأن يكون في أهل كل زمان إلى قيام الساعة من هم أهل للتمسك بهم وبهديهم مع القرآن الكريم وأنهم لا يفترقون عن القرآن حتى يلقوه صلى الله عليه وآله وسلم وأن التمسك بهما أمان من الضلال والخروج عن الحق. Alhamdulillah, setelah kita membaca sedikit nasihat Habib Abdullah bin Haddad, kita baca sedikit dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah, masih berbicara tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini jalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bid-darain amin. Setelah beliau menjelaskan tentang Ahlul Bait, makna amma Ahlul Bait itu sudah kita bahas. Wa fi dzalik, yaitu berkaitan dengan Ahlul Bait ini, qala al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan wa hadhihi al-wasiyatu wa hadha ta'qidul 'adzim. Ini merupakan sebuah wasiat dan penekanan yang sangat agung yang tadi yang akan membawa wujub ihtiram, yaitu akan membawa hukum yang mewajibkan untuk kita berihtiram atau memuliakan siapa? Ihtiramu ahlihi, yaitu memuliakan siapa? Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Wa ibraruhum, dan juga berbuat baik sama mereka. Wa tawqiruhum, dan juga memuliakan mereka. Wa mahabbatuhum, dan juga mencintai mereka. Ini tentunya merupakan sebuah kewajiban kita kepada Ahlul Bait. Dari Imam Al-Qurtubi, yang berbicara Imam Al-Qurtubi, bukan muallif. Wujubal furudhi al-muakkadah, bahkan kecintaan kepada Ahlul Bait itu wajibnya itu wajib apa? Muakkadah. Maksudnya bukan yang wajib biasa, tapi wajib yang sangat apa? Ditekankan. Kecintaan kepada mereka merupakan suatu hal yang ditekankan. Allati la udra li ahadin fi takhallufi anha, yang tidak ada udur bagi seseorang untuk berpaling dari kewajiban itu, dari keharusan itu. Jadi mencintai mereka, memuliakan mereka, berbuat baik dengan mereka bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Kalau pilihan kita boleh baik, boleh enggak, boleh cinta, boleh enggak. Kalau ini nggak ada udur bagi kita untuk berpaling dari perintah tadi. Hada ma'a ma'ulima min khususiyatihim. Tentunya ini semua dengan apa yang telah diketahui min khususiyatihim, dari kekhususan mereka, keistimewaan mereka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad. Karena mereka ada hubungan dengan Nabi Muhammad secara khusus. Kenapa? Bi annahum juz'um minhu wa bi annahum juz'um minhu, karena dia atau mereka itu Ahlul Bait juz'um minhu, bagian dari Nabi. Karena memang kenapa kok kita harus mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka? Karena bi annahum juz'um minhu, karena dia itu bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum usuluh, karena dia itu apa usulnya, yaitu dasarnya, allati nasya'anha, yang tumbuh dengan sebabnya. Jadi adanya Ahlul Bait itu karena memang sumbernya, usulnya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furu'uhu allati nasha'u anhu, dan cabang-cabangnya itu yang tumbuh dari usul, dari apa? Jadi Ahlul Bait ini sumbernya adalah Rasulullah. Ini ada usulnya, Ahlul Bait itu adalah furu', adalah cabang-cabangnya. Kama qala, sebagaimana dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, Fatimah, ini dibaca bid'atum minni atau bad'atum minni. Fatimah adalah bad'ah. Kebanyakan kalau di dalam hadis bad'ah, tapi ada juga dibaca bid'ah, tapi kebanyakan bad'ah. Fatimah itu adalah bad'atum minni, bagian dari aku, maksudnya bagian darah dagingku. Jadi Fatimah itu bagian dari aku. Berarti anak keturunan Fatimah adalah bagian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu usulnya, Fatimah itu adalah cabangnya, dan anak-anak keturunannya adalah cabang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalik faqabala, tapi dengan begitu kemuliaan yang luar biasa, hadis-hadis yang begitu banyak, qabala Banu Umayyah
azima hadhil huquq bil mukhalafah wal huquq. Tapi saya Muawiyah menyikapi Muqabalah ini melakukan yang berhadapan, artinya menyikapi dengan kemuliaan yang begitu besar bil mukhalafah wal huquq, dengan bertentangan dan durhaka. Artinya saya dengan begitu hebat, dengan begitu banyak kemuliaan, kewajiban, keistimewaan tentang Ahlul Bait, saya Muawiyah Bani Umayyah, maksudnya Bani Umayyah ini menyikapinya dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan bil mukhalafah wal huquqi, yaitu dengan melakukan pertentangan dan kedurhakaan. Fasafaku, mereka menumpahkan min ahlil bait dima'ahum, yaitu darah-darah mereka. Itu menumpahkan darah, maksudnya perang nanti di dalam, misalkan di dalam apa? Di sini mungkinnya Bani Umayyah, mungkin di sini dari zaman diantaranya adalah Muawiyah misalkan. Muawiyah kan berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian anaknya Muawiyah Yazid itu kan yang membunuh siapa? Sayyidina Husain. Nanti di zaman beliau, walaupun tidak dengan tangan beliau, tapi khalifahnya zaman rajanya adalah Yazid. Kemudian anak Yazid dan keturunan Bani Umayyah banyak yang memerangi Ahlul Bait. Maka di sini mungkin pendapat itu yang mereka bukan memuliakan Ahlul Bait, tapi safaku min ahli al-bait dima'ahum, yaitu mereka menumpahkan darah-darah mereka, wasabau nisa'ahum, dan ini sabani kalau bahasa kita kalau perang, kalau ketangkep jadi ditawan perempuan-perempuannya, wa asawu sigharahum, sama, yaitu dijadikan tawanan, dipegang anak-anak mereka, wa kharrabu diyarahum, dan menghancurkan, kharraba yukhribu, ini artinya dobrak atau ngancurin rumah-rumah mereka. Wajahadu, dan mengingkari, jahada mengingkari, wajahadu syarafahum, mengingkari kemuliaan-kemuliaan mereka, wafadlahum, dan keutamaan-keutamaan mereka, wastabahu sabbahum, dan mereka membolehkan, menghalalkan sabbahum, caci maki kepada mereka, walaknahum, dan melaknat mereka. Fakhalafu al-Mustafa, maka mereka Bani Umayyah maksudnya khalafu, bertentangan dengan al-Mustafa, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, fi wasiyatih, dari wasiatnya. Nabi kan nyuruh berbuat baik, cintai, perhatikan semua, tapi ternyata Bani Umayyah nggak melakukan itu, melakukan hal yang bertentangan, menumpahkan darah, menjadikan sandera perempuan dan anak-anaknya, dihancurkan rumah mereka. Mungkin ini maksudnya setelah Yazid, ya, setelah Yazid memang terjadi itu permusuhan luar biasa Ahlul Bait dengan Bani Umayyah, karena Bani Umayyah waktu itu sebagai raja, sebagai khalifah, mungkin kita sebut raja karena khalifah itu sudah habis setelah Sayyidina Hasan, karena setelah Muawiyah bin Abi Sufyan bukan khalifah lagi, sudah menjadi kerajaan karena sudah mengangkat putra mahkota. Nah dari situ memang dari zaman ke zaman, dari berganti kerajaan, selalu musuh utama Bani Umayyah itu Ahlul Bait atau pencinta Ahlul Bait, itu musuh utama. Kenapa? Karena mereka meletakkan Ahlul Bait ini orang yang memiliki masa, dan pencintanya itu loyalnya berat. Kalau mereka tidak diperangi, khawatir mereka bisa mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan massa, nanti jadi berontak dengan kerajaan Bani Umayyah. Maka mereka sangat takut, dan mereka selalu menimbulkan atau merusak, artinya membunuh. Pokoknya bahkan di dalam penjelasan para ulama di zaman itu, di zaman Sayyidina Husain ke bawah sampai masuk nanti Umar bin Abdul Aziz, itu pulih kembali. Di zaman itu sampai anak itu kalau lahir dari Ahlul Bait atau luar Ahlul Bait takut memberikan nama dengan nama Ahlul Bait. Nama Hasan, Husain, Ali, nama-nama keluarga Nabi takut. Kenapa? Karena akan berhadapan dengan Bani Umayyah. Itu sampai namanya, jadi kalau sudah nama Hasan, nama Husain, nama Ali, Fatimah, itu menjadi sorotan. Jadi mereka pun takut dengan nama-nama yang membawa Ahlul Bait. Permusuhan seperti itu. Bahkan kalau kita baca hadis Bukhari, cerita Marwan, waktu itu ada perselisihan Marwan. Waktu itu ada katakan kalau tidak salah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu
pokoknya salah satu sahabat, saya lupa kalau nggak salah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat lain. Intinya Marwan waktu itu mau sholat Id, muslimin sudah berkumpul, lalu dia mendirikan khutbah dulu. Habis khutbah baru sholat. Kan mesti sholat Id nggak begitu. Kalau Jumat dia khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Tapi kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Dia ubah. Dia khutbah dulu. Waktu khutbah berdiri salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat mengatakan waktu itu kan di zaman Marwan sudah mulai sedikit sahabat. Kebanyakan sahabat itu tahun 70-an, jadi sudah banyak meninggal. Salah satu sahabat ini berdiri menolak apa yang dilakukan oleh Marwan. Ini nggak benar. Ini nggak pernah dilakukan Nabi ini. Khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Itu menunjukkan bahwa sahabat begitu luar biasa berani, padahal saat itu dia menjadi khalifah, menjadi raja, tapi dilawan ketika melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Waktu menjelaskan kalimat itu, kenapa sih Marwan kok merubah khutbah dulu baru sholat? Mestinya kan sholat dulu baru khutbah. Ternyata memang dari zaman Yazid ke bawah itu banyak sejarah menyebutkan para khatib yang berasal dari Bani Umayyah, atau karena memang di zaman dulu itu kan kalau pemimpin dia pemimpin pemerintahan juga pemimpin sholat. Makanya nanti kalau kita belajar tentang imamah, siapa yang berhak menjadi imam sholat itu adalah pertama adalah pemimpinnya dulu. Makanya pemimpin itu yang berhak untuk memimpin sholat juga. Makanya bayang kalau antum memilih pemimpin yang nggak bisa sholat, antum jadi imam jadi apa? Hancur itu. Makanya di situ dia yang menjadi imam. Ternyata di zaman itu kalau khutbah Jumat itu diwajibkan, diharuskan mencaci maki ahlul bait. Diharuskan mencaci maki ahlul bait. Jadi harus melaknat, mencaci maki, pokoknya menjelek-jelekan ahlul bait. Nah, kalau tidak mereka akan kena hukum. Jadi memang menjadi hal yang diharuskan mencaci ahlul bait setiap khutbah. Karena khutbah Jumat orang mau tidak mau dengar. Karena memang khutbah merupakan salah satu syarat daripada sholat. Dan khutbah dulu baru sholat. Gak mungkin habis khutbah selesai baru dia masuk ke masjid. Mereka mau gak mau dengar. Pas di waktu sholat Id, kata Marwan ini kesempatan bagus untuk mencaci maki, merendahkan, membunuh karakter ahlul bait supaya mereka tidak cinta kepada ahlul bait. Kalau sholat duluan mereka tahu mereka akan bubar. Kenapa? Khutbahnya paling jelek-jelekin ahlul bait, belum pada pergi. Akhirnya supaya mereka tidak pergi, dia khutbah dulu. Mau nggak mau kan nggak bisa pergi, belum sholat. Dirubah, tapi diprotes. Akhirnya tidak terjadi. Nah intinya berarti memang permusuhan itu luar biasa ada dari Bani Umayyah. Tapi Bani Umayyah di sini jangan diterjemahkan, ditafsirkan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah bin Sufyan itu tidak pernah mencaci maki ahlul bait. Dia memang mengadakan perang Siffin. Tapi untuk mencaci maki Ali bin Abi Thalib enggak. Bahkan waktu dia sebelum meninggal berpesan kepada Yazid, hormati Husain, jaga Husain, muliakan Husain. Begitu banyak pesan Muawiyah. Jadi mungkin kalau yang dimaksud oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Bani Umayyah ini bertentangan dengan wasiat Rasul, mungkin dari zaman Yazid ke sini. Itu memang banyak. Masuk Umar bin Abdul Aziz, maka mengadakan perubahan yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz pencinta ahlul bait. Bani Umayyah juga ada yang mencintai apa? Ahlul bait, enggak semua. Kalau Imam Qurtubi kayak ini kalau kita baca ini khawatir dipahami semua apa? Semua Bani Umayyah ini benci banget sama apa? Ahlul bait. Tapi ada juga pencinta, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Langsung mengganti khutbah Jumat dilarang mencaci maki ahlul bait. Lalu digantilah dengan memuji Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Makanya kalau kita khutbah Jumat suka ada Khalifatul Rasulillah Abi Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, suka ada tuh ya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Di dalam khutbah Jumat mesti ada apa? Memuji mereka berempat itu. Itu adalah pertama kali itu baru ada di zaman Umar bin Abdul Aziz.
Kenapa kok ada itu? Dulunya mencaci ahlul bait diganti menjadi apa? Khususon minhum til aslil ali amirul mu'minin sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa ala natiq bisawab amirul mu'minin sayyidina Umar bin Khattab wa ala jamil Quran amirul mu'minin Utsman bin Affan wa ala asadillahil ghalib amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baradwan. Itu baru ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya itu adalah caci maki untuk ahlul bait. Sebelumnya adalah laknat untuk ahlul bait. Nah, ini makanya disebut Imam Al-Qurtubi. Jadi memang caci maki melaknat itu bukan dari hasutnya misalkan kaum Syiah, enggak. Memang ada. Kadang-kadang kita ini pokoknya yang menunjukkan kebencian kepada apa atau orang yang mengusir ahlul bait itu sumbernya dari Syiah, enggak juga. Ini Imam Qurtubi. Imam Qurtubi bukan Syiah. Imam Qurtubi ini seorang ulama apa? Ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Imam Qurtubi kan banyak karangannya. Itu apa kehidupan akhirat itu Imam Qurtubi. Bagaimana perjalanan siratal apa perjalanan akhirat. Begitu juga Imam Qurtubi Al-Jami'. Ada kitab Jami' Ulum apa bukan Al-Jami' Ahkamil Quran juga Imam Qurtubi. Artinya beliau ahli sunnah. Jadi memang ada pertentangan itu. Kita memang sering diingatkan majara bainal ashabi nasbutu. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi jangan kita apa bahas panjang-panjang. Bukan berarti nasbut di sini diem apa? Pokoknya nggak boleh bahas, enggak. Maksudnya dibahas tapi jangan mencaci maki, jangan apa? Melaknat. Ini majara bainal ashabi nasbutu. Kadang-kadang kita diem udah deh pokoknya kejadian antara para sahabat dengan ahlul bait nggak usah dibahas, udah tinggal jangan. Tetap kita baca yang nggak boleh untuk ahlul bait, untuk para sahabat yang terjadi memerangi Rasul atau memerangi ahlul bait tidak boleh kita caci maki. Itu tetap biar bagaimana mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah intinya yang saya ingin sampaikan memang banyak dari Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muawiyah itu nggak ada perselisihan dengan Ali? Ada, tetapi apa dia itu seorang sahabat. Kita harus berpegang dengan hadits Rasulullah SAW. Lantas subuh ashabi, jangan engkau mencaci maki sahabatku. Lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Seandainya bersedekah kita ini emas sebesar gunung Uhud tidak akan sama segenggam dari apa sedekah mereka. Kita bertemu dengan Rasul itu sebuah kemuliaan yang gak bisa kita tandingi dengan ibadah 80 tahun. Ketemu dengan Rasul, duduk bersama Rasul sekali, itu tidak bisa kita bandingin dengan 80 tahun kita ibadah. Muawiyah itu bukan cuma duduk sama Nabi, dia sempat menjadi katibul wahyu, sebagai apa? Penulis wahyu. Rasul disuruh sebagai penulis wahyu. Ini sebuah apa? Maka kesalahan apapun pada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan tidak boleh kita remehkan sebagai seorang sahabat, karena kemuliaan mereka, kemuliaan Muawiyah jauh. Mungkin kita semua dikumpulin kebaikannya gak bakal sama dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud kalimat ini saya tekankan, khawatir dipahami ini nanti ke sahabat dan larinya apa? Wah pokoknya sahabat dari Bani Umayyah apa? Jahat semua. Karena ada juga kalau sahabat lewat ya, itu nggak usah dibahas. Kullu sahabati Rasulillahi udul, itu harus kita yakin. Semua sahabat Nabi itu baik, udul, jujur, baik, itu harus kita yakin. Walaupun tidak lepas dari perbuatan apa? Dosa. Tetap ada dosa, tapi kebaikan mereka 99%. Kalau bahasa kita ada 100 kebaikan, 99% dia baik, satu salahnya, satu dosanya. Kalau kita 99% dosa, satu baiknya. Jadi jangan jelekin apa sahabat Nabi, tapi di bawah itu iya. Yazid, nanti habis Yazid kan Muawiyah, habis Muawiyah nanti apa? Itu Yazid punya anak namanya Muawiyah. Jadi Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Sufyan bin Harb bin dia itu Bani Umayyah dari Bani Umayyah. Jadi nanti Marwan itu masih keluarga, Marwan bin Hakam itu grup-grupnya siapa? Bani Umayyah. Memang benar mereka ini
Setelah itu banyak yang bahkan mereka membolehkan mencaci maki dan melaknat para ahlul bait. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Fakhalafu al-Mustafa, mereka bertentangan, tidak sejalan dengan nasihat wasiat yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa gabaluhu binagidhi maksudih wa umniyatih, dan dia qabaluhu, yaitu berhadapan dengan wasiat Nabi, binagid, yaitu dengan memutuskan wasiatnya, pemaksudnya Nabi, wa umniyatih, dan keinginannya. Jadi apa yang dimaksud dan diinginkan Nabi dipotong sama siapa? Sama Bani Umayyah. Dikatakan bahwa khajalahum, khajalah ini itarra wa haya'at. Itarra itu bakal nunduk karena malu. Alangkah malunya mereka idza waqafu baina yadayhi, nanti kalau berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang mereka waktu itu dia ngelawan-ngelawan, mencaci maki, melaknat, bahkan membunuh ahlul bait. Tapi nanti dikatakan fawa khajalahum, alangkah malunya mereka idza waqafu baina yadayhi, kalau berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya fadhihatahum yauma yu'raduna alaih, ya alangkah terbukanya keburukan mereka. Fadhihah itu keburukan. Ya, fadhihah itu sesuatu yang kalau dibuka kita malu gitu. Ya, misalkan antum membuka aurat di depan orang kan fadhihah itu. Jadi fadhihah itu sesuatu yang alangkah malunya ketika diungkap di depan umum. Jadi kalau disebut fadhihah itu kalimat orang yang membuka aurat di depan umum itu adalah fadhihah. Atau antum melakukan sesuatu akhirnya terungkap kebodohannya, terungkap kejelekannya, itu fadhihah. Dikatakan di situ wa ya fadhihatahum yauma yuraduna alaih, alangkah rusaknya ketika keburukan mereka dibuka nanti, diyuradun, dipamerkan, dibuka di hadapan Rasulullah dan di hadapan para nabi dan kaum muslimin. Wa ya, ini sesuatu yang buruk ya. Yuradun itu diperlihatkan, dipamerkan. Ma'rad itu kalau nanti ada ma'radul kutub, artinya ma'rad, pameran buku atau yuradun. Kalau dipamerkan, alangkah malunya keburukan mereka ketika dipamerkan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya perkataan Imam Al-Qurtubi. Qultu wa hadhil umur allati dzakaraha al-Imam Al-Qurtubi. Aku katakan semua perkara ini yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi qad akhbara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'iha, sudah disebutkan oleh Nabi sebelum kejadiannya. Sebelum kejadian Bani Umayyah melakukan itu tuh sudah disebutkan. Dari mana disebutkannya? Makanya saya bacakan satu hadis ini. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, penyebutannya di mana Nabi kasih tahu bahwa Bani Umayyah nanti bakal begitu. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahla baiti sayalqauna min ba'di min ummati qatlan wa tashrida. Sungguh keluargaku akan mendapati, akan bertemu, mendapati min ba'di, setelah aku, min ummati, dari umatku, dari orang Islam ya. Min ummati di sini maksud dari orang. Sungguh ahlul bait itu akan mendapatkan dari umatku qatlan, pembunuhan, wa tashridan, dan pengusiran. Tasyrid, pengusiran. Jadi pengusiran, itu akan ada, akan umat ahlul bait itu akan mendapati dari umatku sendiri, bukan dari orang kafir. Kalau dari orang kafir itu hal yang biasa, muslim dimusuhi, dibunuh itu biasa, tapi dari umatnya Nabi sendiri. Wa inna asyadda qaumina, tetapi yang paling berat dari kaumku yang benci kepada ahlul bait yaitu wa inna asyadda qaumina lana bughdan, yang paling benci dari kaumku kepada kami, kepada ahlul bait siapa? Banu Umayyah. Disebutkan ada di situ Banu Umayyah, wa Banul Mughirah, wa Banu Makhzum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Jadi hadis ini Al-Mustadrak itu kitab ahli sunnah, bukan Syiah. Karena saya lihat ketika membaca hadis ini, ini hadis-hadis Syiah, hadis-hadis Imamiyah, hadis-hadis
Ini kita salahnya ketika nyebut begini, waktu debat sama Syiah kita diketawain tuh, giliran kayak begini disalahin apa? Syiah. Nanti dibukain kitab Syiah, iya memang ada. Tapi kalau dibukain kitab Al-Imam Hakim Al-Mustadrak ala Sahihain, ternyata ada. Ini hadis ada. Bahkan disebutkan di situ oleh al-muallif, rawahu Hakim fil Mustadrak wa qala hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih tapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Wa auradahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Ibnu Hajar juga mengeluarkan hadis ini fi Idhabil Mihrab bil Fawaidil Mubtakirah min Atrafil Asyarah. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Bahkan beliau menukilkan tasihu al-Imam Hakim. Kata Imam Hakim hadis ini sahih. Tapi al-Imam Adz-Dzahabi dia punya kitab, yaitu kalau bahasa itu ta'liq, ya, memberikan catatan kaki. Dia takhrij, dia juga mengeluarkan hukum. Jadi dia itu setelah melihat kitab al-Imam Hakim, wah ini kitab banyak, karena Imam Hakim itu menuliskan kitab yang sanad-sanadnya itu ada di Bukhari, ada di Muslim, tapi hadisnya nggak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Makanya dia membuat kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi judul kitab itu intinya, di kitab yang saya tulis ini, kata Imam Hakim, saya menuliskan hadis-hadis yang rawinya ada di Bukhari, rawinya ada di Muslim, tapi kagak dikeluarin di kitab Bukhari Muslim. Makanya saya ambil riwayat-riwayatnya. Salah satunya hadis ini. Tapi apakah benar semua riwayat Imam Hakim itu sahih? Enggak. Karena Imam Hakim ini kalau kita belajar mustalahul hadis, termasuk ulama minal mutasahili, termasuk orang yang gampang menghukumi hadis sahih begitu. Ngaji cahaya aja dah, sahih itu aja. Dia gampang itu. Dia makanya itulah penghukuman Imam Hakim nggak jadi patokan untuk sahih tidak sahih. Paling tidak setelah dia hukum sahihul isnad, dia selalu begitu ngomongnya. Sanadnya sahih, karena dia lebih fokus kepada kepada sanadnya sahih. Nah, akhirnya Imam Adz-Dzahabi setelah melihat begini, wah kalau gini perlu ditahqiq nih, perlu ditakrij, perlu diperiksa hadisnya. Akhirnya dia punya kitab, yaitu memeriksa kitab Imam Hakim. Jadi setiap Imam Hakim ngomong, dia wafaqahu Adz-Dzahabi. Kalau memang Imam Adz-Dzahabi cocok, benar nih, sahih. Kata ulama, kalau sudah wafaqahu Adz-Dzahabi biasanya benar. Kan Imam Adz-Dzahabi termasuk ketil juga nih di dalam pemeriksaan rijal. Imam Hakim itu Imam Adz-Dzahabi itu lebih fokus kepada rijal. Makanya dia punya mizanul lisan atau lisanul mizan. Itu ada lisan, itu punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mizan itu cuma Imam Adz-Dzahabi. Dan dia punya kitab Syarah Al-Nubala. Memang dia dari segi sanad dia berarti. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi, benar, berarti ini hadis sahih. Maka itu biasanya. Tapi kalau enggak, wa khalafahu Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi bertentangan, ini hadis enggak sahih, dikeluarin itu dalil-dalilnya. Tapi berkaitan dengan hadis ini, wasakata anhu Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi ini, nah ini diam, ini jadi masalahnya. Sahih apa enggak sahih? Dia mau dosahihkan enggak benar juga, maknanya kok kayak begini. Dia mau doifkan, tapi memang syaratnya agak lumayan. Makanya sakata anhu di sini berarti lumayan ini hadis. Kagak doif banget, kagak sahih banget. Itu sakata anhu. Al-Imam Ibnu Hajar menghukumi hadis ini, dia bilang saya mengikuti Imam Hakim. Jadi dia nukil Imam Hakim, terus dia tidak mengomentari, bahkan menukil sahih seperti kata Imam Hakim. Berarti kalau kaidah ulama, berarti menurut Ibnu Hajar ini hadis kuat. Karena dia menukil kaul. Karena kita begini, kalau saya menukilkan pendapat ulama, saya tidak komen, berarti saya setuju dengan pendapat itu. Benar atau tidak? Menurut fulan begini-begini, terus kita nggak ngomenin, berarti aku setuju dengan pendapat itu. Dia menukil kaul Imam Hakim dan dia tidak mengomenin, tidak mengomentari pendapat Imam Hakim, berarti Imam Ahmad setuju dengan pensahihan Imam. Tapi kalau Imam Adz-Dzahabi, dia sakata dia diam. Diam ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan menerima setuju, tapi itu nggak biasanya.
Imam Zahabi itu kalau setuju dia bilang saya setuju. Kalau dia diem itu nggak berarti setuju. Jadi ada kebiasaan. Kalau itu aja pada umumnya kalau kita ada ulama menukil perkataan ulama dan tidak memberikan komentar berarti disetujui pendapat ulama. Tapi ada ulama yang biasa komentarin. Kalau setuju dikomentarin, nggak setuju dikomentarin. Berarti diamnya belum berarti setuju. Belum tentu setuju. Karena dia diam itu bukan berarti setuju. Lain sama gadis ya. Kalau gadis urusan tanya Abi Muhammad. Itu Nuhan suku Tuhan itu beda itu. Diamnya setujunya dia. Enggak. Kalau ini Imam Zahabi nggak model begitu. Dia ngomong tuh kalau setuju. Wawafaqahu dan benar. Kalau nggak benar ini nggak sesuai. Kalau diam, nah berarti di sini juga antara sahih dan dhaif. Intinya dari mana sih perbedaannya? Perbedaannya di dua sanad katanya, di dalam dua hadis. Nah di dua rawi. Yang pertama rawi yang menjadi perbedaan itu namanya Abu Rafi Al-Madani. Abu Rafi Al-Madani di dalam Imam Zahabi bilang dhaiful hifdi, yaitu hafalannya agak kurang. Sementara Imam Zahabi bilang wahin. Nah, wahin ini ya suka keliru dah. Suka keliru, wahid suka agak samar gitu. Kenapa? Wahid ini termasuk kriteria dhaif. Itu dari segitu. Terus yang kedua ada rawi yang bernama yang dibikin masalah itu yaitu Ismail ibn Rafi. Yang tadi adalah ini Abu Rafi kalau Ismail. Ini dikatakan Muslim bin Ismail Al-Qurashi. Muslim bin Ismail Al-Qurashi dibilang mudallis. Mudallis itu kalau bahasa kita apa ya? Saya dengar dari Sultan dengar dari Habib Hamid. Tapi saya suka motong kata Habib Hamid itu namanya apa? Saya mudallis tuh ngilangin apa? Kan saya dengar dari Sultan, kenapa langsung ngomong ke Habib Hamid? Itu namanya mudallis. Jadi mudallis ini termasuk perbuatan yang dhaif, terutama kalau anah namanya. Bukannya hadatsana. Jadi di dalam hadis itu ada kata hadatsana fulan itu bagus. Saya berbicara dengan saya itu saya langsung ketemu. Kalau an dari fulan itu dari itu dengar apa bagaimana itu dari. Nah, kalau ada mudallis riwayatannya an-ana itu yang menjadi penyakit. Tapi bukan berarti langsung palsu, enggak. Saya tadi kata Habib Hamid, padahal saya nggak dengar dari Habib Hamid, cuman saya dengar dari siapa? Sultan. Kalau saya langsung nggak ditolak, berarti hadis dari Abdurrahman wudu palsu, enggak. Bagaimana periksanya? Saya jujur, Habib Hamid jujur. Cuman yang jadi masalah kan Habib Hamid sama Abdurrahman nggak ketemu. Kok bisa Habib Abdurrahman ngomongnya apa? Ini yang jadi masalah. Berarti ada orang yang disembunyi. Siapa yang disembunyi? Sultan. Nah, baru yang diperiksa apa? Sultannya. Nah, ini orang siapa nih? Perawi hadis ini suka mudallis begitu tuh. Mudallis begitu, beritanya nggak diterima langsung. Tunggu dulu, periksa siapa yang disembunyiin. Hasan Al-Basri itu termasuk mudallis. Tapi Hasan Al-Basri tidak pernah tadlis kecuali yang ditadlis ini orang tua. Karena Hasan Basri tidak akan menerima riwayat kecuali orang yang kuat. Jadi yang disembunyi oleh Hasan Basri tetap sahih. Walaupun Hasan Basri langsung motong pasti benar. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendengar dari orang yang apa? Yang lama. Kalau lemah nggak terima. Tapi kalau modelannya kan yang penting untungin. Kadang-kadang apa? Bisa dhaif, bisa tidak gitu. Saya nih kalau saya cerita sama jamaah dari Sultan, saya mendengar dari Sultan mendengar dari Habib Hamid. Itu bahaya, jamaah bilang Sultan bang bohong, saya nggak diterima. Ini bahaya, jamaah nggak nerima nih kalau dari Sultan. Maka saya potong aja kata Habib Hamid, padahal saya nggak dengar langsung. Kenapa kok dihilangin? Karena kalau saya sebutin jamaah pada ragu. Makanya saya hilangin. Kalau langsung kayaknya benar. Itu berarti saya mudallis, tukang apa? Nah, berarti kalau dari ilmu hadis kita banyak mudallis semuanya kan? Orang ceritanya kemana? Katanya, di mana katanya apa? Di Palestina begini-begini, mudallis juga nih. Dari mana tuh? Memang dari Palestina? Enggak. Medianya harus dicek dulu. Berita antum tuh nggak bisa diterima. Ceknya berita dari mana tuh? Benar apa? Itu yang suka apa?
Nah, tapi kalau antum mau cerita tentang Palestina, cerita tentang, harus nyebutin. Saya mendengar dari berita ini, yang ini Palestina begini. Nah itu baru tuh, fiqh tuh bisa apa? Fiqh. Makanya sekarang berita-berita mudalis itu apa? Ada kitab apa? Al-Mudallizun ada kitab kita punya kitab tebal seperti itu, kitabnya Al-Mudallizun, orang rawi-rawi yang mudalis. Itu kumpul itu rawi-rawi mudalis. Saya pikir kalau kita bikin Al-Mudallizun zaman sekarang mudallizun semua. Karena memang kita suka-suka motong cerita dan itu, nah ini rawinya mudalis. Makanya di sini, tapi ada yang mengatakan ini hadis palsu, batilun maudhu, ada yang begitu. Dikatakan minal ahadits al-imamiyah al-ithna asyariyah, ada yang begitu. Ini adalah hadis palsu yang diambil dari kitab Syiah Imamiyah. Enggak, itu terlalu apa? Membela Bani Umayyah itu. Yang benar ini hadis memang ada di dalam Hakim dan Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Imam Dhahabi tidak mengomentari, Imam Ibnu Hajar mengatakan sahih. Paling enggak dhaif, tapi enggak sampai dhaif jiddan. Paling tidak. Itu kalau kita mengambil kesimpulan takrib ya. Kalau kita dalam ilmu hadis takrib itu gampangnya ada dah. Puyeng-puyeng ada yang bilang sorry. Kan rawinya ada 6, yang 2 mudallis, yang 1 lagi dhaiful hifdz. Tapi ini nggak sampai dibilang palsu, nggak nyampe nih. Tapi dibilang saya nggak nyampe, ya udah dhaif. Tapi dibilang lemah banget kagak, karena bukan palsu, bukan penipu. Wah, suka lupa. Lemah hafalan. Lemah itu bukan pelupa, beda ya. Itu lemah hafalan zaman dulu. Kalau antum ngajar taklim sekarang, sudah 10 tahun lagi ditanya, antum setengah lupa, itu dhaiful hifdz. Tapi kalau antum full ingat, itu thiqah, apa, kuat. Tapi kalau lupa sama sekali, itu nggak ada zaman dulu. Makanya kalau dibilang dhaiful hifdz, kita ini hampir semua dhaiful hifdz semuanya. Jadi hafalannya itu kuat dalam sekian. Jadi alhamdulillah. Jadi maaf, hadis ini berarti dhaif, tetapi dhaifnya tidak banget. Jadi dhaif bukan dhaif jiddan, kan ada dhaif jiddan, ada dhaif yang biasa. Insyaallah intinya apa yang dikatakan oleh Imam Qurtubi betul, tetapi harus dibatasi, bukan sahabat, tapi periode setelah sahabat. Semoga Allah jadikan kita semua pencinta Ahlul Bait, pencinta para sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai siapa yang taat kepada Allah, membenci siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebelum tutup dengan doa akhir majelis, kita bacakan surat Al-Fatihah yang pertama untuk jamaah kita yang meninggal. Yang pertama yaitu almarhum Bapak Ishak, yaitu jamaah kita juga jamaah Rawabogo ya, yang suka hadir, itu juga beliau meninggal dunia. Kemudian juga anak daripada saudara, yaitu namanya siapa? Fatimah. Ya.